Good morning, students. In this class, we will see about plant diseases and symptoms caused by eukaryotes. So, there are two types of microorganism in our plant pathology: prokaryotes and eukaryotes. So, in this, we will study about eukaryotes. First of all, eukaryotes. In eukaryotes, we can classify the protozoa, that is slime mold. Next one is fungi, true fungi. Next one is false fungi, that is chromista. Chromista is called as false fungi or pseudo fungi. So let's move on to the class. First of all, plant diseases and symptoms caused by protozoa or slime mold. So there is no particular structure for protozoa. So it is a pleomorphic one. So first disease is potato powdery scab caused by Spongospora subterrana. It is a protozoan disease. It mainly infects the potato tubers. So economic part of potato is tubers. It produces the pustules, brown to white color pustules on infected tubers, and it will burst and release these spores. So resting spores on soil. So resting spores survives in soil and again infect at favorable conditions. So next one is clubroot of cabbage caused by Plasmodium brassicae, one of the important disease in our cabbage. So this is our main symptom of clubroot of cabbage. So infected roots bulged due to hypertrophy and hyperplasia. So you can see that. So the name reason of finger and toe disease. The symptom represents the finger and toe symptom. That means if protozoa infect the main stem, means it will produce big club shaped appearance, that is your toe. Next, if it infect the rootlets, means it produce small spindles like this, small spindles. It looks like or it resembles the finger and toe. நமக்கு காலும் அதில் இருக்கிற விரல் மாதிரி பார்க்குறதுக்கு தெரியும். That's why it is called as finger and toe disease. This is your below ground part symptom. Next one is above ground part symptom. There are two types of symptoms in clubroot of cabbage. After some time, the infected root does not absorb the nutrients, so it will produce wilting symptom on plant. So this is your wilting symptom. Yellowing and drooping of leaves also occur. So next, this is your severely infected club root, cabbage root. So you can see the severance of disease. So next one is plant diseases and symptoms caused by chromista. So chromista is nothing but a false fungi or pseudo fungi. So it looks like fungi, but it is not a fungi. So next one is damping of vegetables. Pythium aphaenodermatum mainly occurs in nursery stage of vegetables, mainly in the seedling stage. So it mainly collapse the collar region of plant. So இதுதான் உங்களுக்கு காலர் ரீஜியன். காலர் ரீஜியன்னா சாயிலிருந்து ஒரு 3 to 5 சென்டிமீட்டர் மேலே இருக்கிற அந்த ரீஜியன் தான் உங்களுக்கு காலர் ரீஜியன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம காலை வெட்டுற மாதிரி, காலை வெட்டிட்டு நம்ம கீழே விழுந்துருவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இந்த infected plant topples down because of the damping of symptom. So the favorable condition is high moisture. So சாயிலில் பார்த்தீங்கன்னா ஹை மாய்ஸ்சர், நிறைய தண்ணி விட்டோம்னா இல்லை நிறைய மழை பெய்யும் போது நமக்கு இந்த நர்சரியில் இந்த டிசீஸ் வரும். நர்சரி ஸ்டேஜஸ், ஓகே, இட் மெயின்லி இன்ஃபெக்ட் தி நர்சரி ஸ்டேஜஸ். பித்தியம் அஃபைனடெர்மேட்டம். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் டாப்பல்ஸ் டவுன் சிம்டம். ஸோ நமக்கு காலை வெட்டினா என்ன ஆகுமோ அந்த மாதிரி என்ன ஆகுது, இந்த பிளான்ட் வந்து கீழே சாஞ்சிருது. ஓகேவா, இந்த இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறோம், டாப்பல்ஸ் டவுன் சிம்டம். So next one is late blight of potato, Phytophthora infestans. It caused the iris famine in 1845.
ஸோ அயர்லாண்டில் ஐரிஸ் ஃபெமின் காஸ் பண்ணது இதுதான். ஸோ என்ன சார் இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்டம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் யுவர் சிம்டம். இட் வில் ப்ரொடியூஸ் பர்ப்ளிஷ் ப்ரௌன் கலர் lesions on leaves. So in severe case it will produce powdery growth on infected portion. சரியா? ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜில் பர்ப்ளிஷ் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் ஆர் பிளாக் கலரில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் பவுடரி growth மேலே எமர்ஜ் ஆகும். ஸோ இட் நாட் ஒன்லி இன்ஃபெக்ட் தி லீவ்ஸ் பட் ஆல்சோ இன்ஃபெக்ட் டியூபர்ஸ். ஸோ டியூபர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு பர்ப்ளிஷ் பிளாக் கலர் லீசன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகேவா? திஸ் இஸ் யுவர் பர்ப்ளிஷ் பிளாக் கலர் லீசன்ஸ். So main symptom of late blight of potato is water soaked lesions. Water soaked lesions. So water soaked lesions எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா this is your water soaked lesions. ஸோ நமக்கு பேப்பர் ட்ரையாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும், அது தண்ணியில் நினச்சா எப்படி இருக்கும் தெரியும் இல்லையா? தண்ணியில் நினச்சா கொஞ்சம் டார்க்கான மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு டார்க் கலர் லீசன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஆல்சோ இது வந்து மழையில் நனைஞ்சால் எப்படி லீஃப் வந்து ஒரு கொலாப்ஸ் ஆகும் இல்லையா, அந்த மாதிரி கொலாப்ஸ் ஆகிருக்கும். ஓகேவா? ஸோ நமக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆன டியூபரை கட் பண்ணி பார்த்தோம்னா இட் ப்ரொடியூஸ் தி வாட்டர் சோக்டு லீசன்ஸ். இட் கிவ்ஸ் தி வாட்டர் சோக்டு அப்பியரன்ஸ். ஸோ தண்ணியில் நினச்ச மாதிரி ஒரு அப்பியரன்ஸ் நமக்கு இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கிரேசி டாப் ஆர் டவுனி மில்டியூ ஆஃப் மைஸ். ஸோ டவுனி மில்டியூ already known about downy mildew. It will produce dull white powdery growth on lower surface. So name itself gives the reason. So it will produce powdery growth on lower surface of the leaves, mainly produce the lower surface of the leaves. Peronosclerospora madis. So this is your lower surface and it will produce dull white color powdery growth. So it mainly enters through stomata. So this is also your downy mildew. So why we are called downy mildew of maize as crazy top? So the name reason is this is a systemic disease. So it will infect the floral system, that is tassels and cob. Okay va? So tassel and cob infect பண்றதால it will produce the infected flowers transformed into green leaf like structure. பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளார் மாதிரி இருக்காது, green leaf like structure கொடுக்கும். That's why it is called as crazy top symptom. இதில் என்ன நடக்காதுன்னா பாலினேஷன் நடக்காது. ஓகேவா? The infected plant cannot pollinate with the other plants. ஓகேவா? So this is your another photo of transformation of flowers into green leaf like structure. So proliferation of auxiliary buds on the stalks of the tassels and cob. So also infect the cob. Cobna the economic part இருக்கு இல்லையா, அதையும் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும். So next one is green ear or downy mildew of kambu. கம்புல நமக்கு it will produce green ear symptom. green ear ஏன் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். So caused by Sclerospora graminicola. It will also produce downy growth, white downy growth on lower surface of the leaves. சரியா? lower surfaceல நமக்கு downy growth இருக்கும். Next it is also systemic. So the infected floral parts converted into green leaf like structure. That's what it is called as green ear symptom. So ears converted into green leaf like structures. So green ear symptom. So difference between healthy and infected inflorescence. First of all, this is very healthy. Next one is this is very infected inflorescence. Please note that infected inflorescence converted into green leaf like structure. So next one is leaf shedding downy mildew of sorghum. There are 3 types of downy mildew in cereals. First of all, crazy top in maize. Next green ear in kambu. Last one is leaf shedding in sorghum, caused by Peronosclerospora sorghi. So it will also produce downy growth on lower surface of the leaves. So this is your symptoms. Next one is leaf shredding symptom. After some time or in severe case, the infected plant or infected leaf turn to necrotic lesions. So it will produce necrotic lesions. Then in most severe case, the leaf shredded gives the shredded appearance or leaf என்னது கிழிஞ்சிடும். சரியா? அந்த இன்ஃபெக்ட் ஆன போர்ஷனில் மட்டும் லீஃப் கிழிஞ்சிடும். சரியா? that is called as leaf shredding symptom. ஓகேவா? leaf shredding symptom. So next one is grapevine downy mildew. One of the important disease in grapevine caused by Plasmopara viticola. Plasmopara viticola. இதனால தான் நமக்கு என்னாச்சுன்னா யூரோப்பில் வைன் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாமே லாஸ் ஆச்சு. ஓகேவா? loss of wine industries due to this grapevine downy mildew.
ஸோ சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் அதே தான், டவுனி க்ரோத், ஒயிட் டவுனி க்ரோத் seen on lower surface. So this is your symptom of grapevine downy mildew. So grapevine downy mildew caused by Plasmopara viticola. In upper surface it will produce chlorotic lesions or chlorotic halo. ஹேலோனா ஒன்றும் இல்லை, ஒளிவட்டம் தெரியுமா, சாமி படத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஒரு ஒளிவட்டம் காட்டுவாங்க, அந்த மாதிரி இட் வில் ப்ரொடியூஸ் ஹேலோ, ஒரு எல்லோ கலர் ஹேலோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், நல்லா பிரைட்டாக இருக்கும், பிரைட் கலர்டாக இருக்கும். ஓகேவா, திஸ் இஸ் யுவர் chlorotic halo. சரியா, ஸோ chlorotic halo or yellow halo. ஸோ சிவியர்லி இன்ஃபெக்டட் லீவ்ஸ் ப்ரொடியூஸ் தி நியூமரஸ் எல்லோ ஹேலோ. சரியா, நிறைய எல்லோ ஹேலோ இருக்கும். இன்னும் ரொம்ப சிவியர் கேசஸில், மோஸ்ட் சிவியர் கேசஸில் தீஸ் chlorotic lesions converted into necrotic lesions or necrotic area. So next one is it also infect the fruits. So severely infected leaf produce the necrotic lesions. Then it also infect the fruits, that is economic part of grapevine, and it gives the mummified appearance. Mummified means shrinking of fruits. Okay, shrinking of fruits and covered by white color downy growth. So that's why it is called as mummification. Okay, mummification means இந்த மாதிரி நமக்கு திராட்சை பழம் சுருங்கிட்டு அது மேலே நமக்கு ஒயிட் கலர் பவுடர் க்ரோத் இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் டவுனி மில்டியூ ஆஃப் குக்கர்பிட்ஸ், சூடோபெரனோஸ்போரா பியூபன்ஸ். திஸ் ஆல்சோ இன்ஃபெக்ட் தி லோவர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி லீவ்ஸ். ஸோ குக்கர்பிட்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ரொம்ப மைல்டாக தான் நமக்கு ஒயிட் கலர் தெரியும். இது வரைக்கும் பார்த்த சிம்டம் எல்லாமே ஒயிட் கலர் பவுடர் க்ரோத் நல்லா தெரியும். பட் குக்கர்பிட்ஸ் டவுனி மில்டியூ ப்ரொடியூஸ் மைல்டு ஒயிட் கலர் க்ரோத் ஆன் லோவர் சர்ஃபேஸ். தென் it turns to necrotic lesions, and this photo represents your complete destruction of field due to downy mildew of cucurbits. Next one is white blister of Amaranthus caused by albugobility. So it will produce white blister like appearance on lower surface of the leaves, mainly on lower surface of the leaves, mainly infect radish, amaranthus, celery, cabbage, cauliflower, etc. So you can see that white color pustules on lower surface of the leaves. So corresponding upper surface give the yellow halo like downy mildew. Downy mildew mari, but on this downy mildew kadayadu. Seriya, this is called as albugobility, separate microorganism. So white blister of crucifers caused by albugo candida. குருசிஃபர்ஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, காலிஃப்ளவர், கேபேஜ் இதெல்லாம் நமக்கு இன்ஃபெக்ட் பண்ணும். பாருங்கள் எப்படி ஒயிட் பிளிஸ்டர்ஸ் எவ்வளோ இதாக இன்ஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு, எவ்வளோ சிவியராக இன்ஃபெக்ட் பண்ணியிருக்குங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள். பிளிஸ்டர்ஸ் நல்லா இதில் உங்களுக்கு தெரியும், ஒயிட் கலர் பிளிஸ்டர்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் யுவர் குரோமிஸ்டா. நெக்ஸ்ட்டு பிளான்ட் டிசீசஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் காஸ்ட் பை ட்ரூ ஃபஞ்சை. ஸோ இது வந்து இப்போ தான் நம்ம ட்ரூ ஃபஞ்சைக்குள்ளாரே போக போகிறோம். ட்ரூ ஃபஞ்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பொட்டேட்டோ வார்ட் டிசீஸ், சின்கைட்ரிம் எண்டோபயோட்டிகம், ஒன் ஆஃப் தி சிவியர் டிசீஸ் இன் டார்ஜிலிங். டார்ஜிலிங்லேருந்து நம்ம பொட்டேட்டோ வந்து என்ன பண்ண மாட்டோம், இம்போர்ட் பண்ண மாட்டோம். எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு அவாய்ட் தி பொட்டேட்டோ வார்ட் டிசீஸ். ஸோ இட் வில் ப்ரொடியூஸ் வார்ட் லைக் அப்பியரன்ஸ் ஆர் கேன்கர் லைக் அப்பியரன்ஸ் ஆன் ஸ்டெம் அண்ட் டியூபர்ஸ். சரியா, டியூபரில் பாருங்கள் எப்படி நமக்கு வந்து இது இருக்குன்ட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் ஒரு சிவியர் சிம்டம் ஆஃப் பொட்டேட்டோ வார்ட் டிசீஸ். இது யாராவது வாங்குவாங்களா, வாங்க முடியாது. சரியா, எக்கனாமிக் பார்ட் வந்து இதாகிடும், டேஸ்ட்டு குறைஞ்சிடும். ஓகேவா, திஸ் அபவுட் யுவர் பொட்டேட்டோ வார்ட் டிசீஸ். ஸோ இது எப்படி சார் நமக்கு ஃபீல்ட் லெவலில் கண்டுபிடிக்கிறதுனா, இட் வில் ப்ரொடியூஸ் தி வில்ட்டிங் சிம்டம் ஆன் எபோவ் கிரவுண்ட் பார்ட்ஸ். சரியா, நமக்கு எப்போல்லாம் ரூட்டு, டியூபர், ஸ்டெம் இன்ஃபெக்ட் ஆகுதோ அப்போல்லாம் நமக்கு வந்து என்ன சிம்டம் மேலே தெரியும், வில்ட்டிங் சிம்டம் தெரியும். சரியா, த்ரூ தட் வில்ட்டிங் சிம்டம் வி கேன் ஐடென்டிஃபை தி டிசீஸ். So next, fruit rot of jack, Rhizophus atrocarpi, one of the important disease in jack. It will infect the immature fruits of jack. So jack fruit உடைய பலாப்பழத்துடைய immature fruit இன்ஃபெக்ட் பண்ணும். அதோட சிம்டம் இந்த மாதிரி தான், black color powdery growth, black color fungal growth seen on fruits, and it completely cover the fruit and collapse them. ஓகேவா, ஸோ ஃப்ரூட் வந்து மொத்தமாக கொலாப்ஸ் பண்ணிவிடும். கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இம்மெச்சூர், இட் லீட்ஸ் டு ப்ரீமெச்சூர் செட்டிங் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ். சரி, அந்த ஃப்ரூட் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும்போதே கீழே செட் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் பீச் லீஃப்கள், டாஃப்ரினா டிஃபார்மன்ஸ், நமக்கு ஊட்டியில் நிறையா இருக்குது இந்த பீச் லீஃப்கள். ஸோ இட் வில் ப்ரொடியூஸ் கேர்லிங் சிம்டம் வித் பர்ப்ளிஷ்
ரெட் கலர் டிஞ்ச், தட் மீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்ப்ளிஷ் ரெட் கலரில் இருக்கும். அட் தி சேம் டைம் லீஃப் வந்து மொடன்னு இருக்கும், எப்படின்னு சுருண்டு இருக்கும் ஒரு மாதிரி. சரியா, இட் இஸ் கால்ட் அஸ் லீஃப் கர்ல் டிசீஸ். சரியா, இன் சிவியர் கேஸ் என்னாகும், கம்ப்ளீட் curling of leaves with white color powder growth. It will also produce the white color powder growth on leaves. பார்த்தீங்கன்னா மைல்டு ஒயிட் கலர் growth மேலே தெரியும். இங்கே பிரைட் சிவப்பு கலரில் இருக்கு, பிரைட் பர்பிளிஷ் ரெட் கலரில் இருக்கா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் லைட்டாக கலந்துருக்கும். சரியா, ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் சிவியர் சிம்டம் ஆஃப் பீச் லீஃப் கல். ஸோ இங்கே நீங்கள் பவுடர் growth நல்லா பார்க்கலாம். சரியா, ஸோ நார்மல் லீஃப்க்கும் இன்ஃபெக்டட் லீஃப்க்கும் உள்ள வித்தியாசம் தான் டாஃப்ரினா டிஃபார்மன்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் yellow Cicateca leaf spot of banana. So why we called Cicateca leaf spot means it first reported in Cicatecaங்கிற ஏரியாவில் ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. caused by Mycospirilla musicola. yellow Cicatecaன்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ இட் கவர்டு பை yellow கலர் லீசன்ஸ். ஸோ yellow கலர் மார்ஜின் இருக்கும். இட் வில் ப்ரொடியூஸ் ஸ்பிண்டில் ஷேப்டு ஸ்பாட்ஸ் on in between the spindle shaped spots in between the two veins. சரியா, ரெண்டு வெயினுக்கு, அந்த பனானா லீஃபுடைய வெயின் உங்களுக்கு தெரியும், அந்த ரெண்டு வெயினுக்கு இடையில் நமக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, ஸ்பிண்டில் ஷேப்டு ஸ்பாட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. தி ஸ்பாட்ஸ் கோயலஸ் டுகெதர் ஆர் கம்பைன்டு டுகெதர் அண்ட் இட் வில் ப்ரொடியூஸ் பிளைட்டிங் சிம்டம். சரியா, எல்லாம் ஒன்னோட ஒன்று சேர்ந்துட்டு பாருங்கள், பிளைட் இந்த ஸ்பாட்லாம் ஒன்னோட ஒன்று சேர்ந்துட்டு இட் வில் ப்ரொடியூஸ் தி பிளைட்டிங் சிம்டம் ஆர் கருகல்னு சொல்லுவாங்க, கருகல் மாதிரி நமக்கு தெரியும். சரியா, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பிளாக் Cicateca leaf spot ஆஃப் பனானா. இதில் வந்து நமக்கு அந்த எல்லோ ஹேலோ இருக்காது, அதுக்கு பதிலாக பிளைனாக பிளாக்காகவே இருக்கும். ஓகே, Mycospirilla fijiensis. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் பிளாக் Cicateca. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த ஃபோட்டோவில் நல்லா உங்களுக்கு தெரியும், எந்த ஒரு எல்லோ கலர் லீசன்ஸும் இருக்காது. ஸோ சுத்தமாக பிளாக் கலரில் இருக்கும். ஓகேவா, பட் ஸ்பிண்டில் ஷேப்பில் இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரௌன் ஸ்பாட் ஆஃப் ரைஸ். இலைப்புள்ளி நோயின்னு சொல்லுவாங்க, அரிசியில் இலைப்புள்ளி நோய். காஸ்ட் பை கோக்லியோபோலஸ் மயாபினஸ். ஃபார்மர்லி இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹெல்மிந்தோஸ்போரியம் மொரைஸ். உங்களுக்கு தெரியும் இது என்ன காஸ் பண்ணிச்சுன்னுட்டு, பெங்கால் ஃபெமைன் காஸ் பண்ணிச்சு எங்கள் வெஸ்ட் பெங்காலில். சரியா, ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் சிம்டம். இட் வில் ப்ரொடியூஸ் ரெக்டாங்குலர் வெரி மைன்யூட் செசாம் ஷேப்டு ரெக்டாங்குலர் ஆர் செசாம் ஷேப்டு ப்ரௌன் கலர் ஸ்பாட்ஸ் ஆன் தி லீவ்ஸ். சரியா, லீஃபில் வந்து ப்ரௌன் கலர் ஸ்பாட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும், ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கும் ஸ்பாட்ஸ், ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் செசாம் ஷேப் மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகேவா, அதை தாண்டி ரொம்ப என்லார்ஜாக போகாது. ஓகேவா, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இயர்லி பிளைட் ஆஃப் பொட்டேட்டோ அண்ட் டொமேட்டோ. ஸோ டொமேட்டோ அண்ட் பொட்டேட்டோவில் இம்பார்ட்டன்ட் டிசீசஸ் லேட் பிளைட் அண்ட் இயர்லி பிளைட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் பை ஆல்டர்னேரியா சொலானி. வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் லேட் பிளைட் அண்ட் இயர்லி பிளைட் மீன்ஸ் இயர்லி பிளைட் occur in infect the plant at initial stage of plant. In the case of late blight, infect the later stage of plant. Okay va, so this is your symptom. Important symptom of early blight or unique symptom of early blight is it will produce necrotic lesions with concentric rings. Concentric rings na parunga முறுக்கு சுட்ட மாதிரி என்னதுன்னா ஒவ்வொரு லேயர் ஒரு 5-6 லேயர் இதோட இருக்கு. சரியா, ரிங்ஸோட இருக்குது, ரிங்கு பாருங்கள் உள்ளே தெரியும். சரியா, ஒரே ஃப்ளாட்டாக இல்லாமல் ரிங்ஸ் உள்ளே ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். ஓகேவா, ஸோ திஸ் இஸ் ஒரு சிவியர்லி இன்ஃபெக்டட் லீஃப். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃப்ரூட் சிம்டம். இட் ஆல்சோ இன்ஃபெக்ட் தி ஃப்ரூட்ஸ் அட் பெடிசில் எண்ட். பெடிசில்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, அந்த ஃப்ரூட்டை பெடிசில் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்டாக் விச் பேரிங் தி ஃப்ரூட்ஸ். சரியா, ஃப்ரூட் பேர் பண்ணுற பெடிசில் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ஃப்ரூட் பேர் பண்ணுற ஸ்டாக்கை தான் நம்ம பெடிசில்னு சொல்கிறோம், பெடிசில் ஆர் பிடங்கல்னு சொல்கிறோம். நமக்கு என்ன ஆகுது, அந்த இடம் ஃபுல்லாக பிளாக் கலரில் மாறிடுது. இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா கான்சென்ட்ரிக் ரிங்ஸ் இருக்கும், உள்ள பார்த்தீங்கன்னா கான்சென்ட்ரிக் ரிங்ஸ் இருக்கும். சரியா, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆப்பிள் ஸ்கேப் வென்ச்சுரியா இன்அக்வாலிஸ், ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் டிசீஸ். இட் வில் ப்ரொடியூஸ் தி கார்கி டார்க் பிளாக் கலர் ஆர் ப்ரௌன் கலர் லீசன்ஸ். கார்கி லீசன்ஸ்னால் ஒரு மாதிரி சொரசொரன்னு இருக்கும். ஓகேவா, ஆன் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ வெல்வெட்டி ப்ரௌன் கலர் லீசன்ஸ் ஆன் லீஃப். ஓகே, லீஃபில் வெல்வெட் ப்ரௌன் கலர் லீசன்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா, ஃப்ரூட்டில் நமக்கு இந்த மாதிரி வந்து கார்கி அப்பியரன்ஸ். சரியா, கார்கி அப்பியரன்ஸோட ஒரு லீசன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும். இட் லீட்ஸ் டு கிராக்கிங் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ். சரியா, சிவியர் சிம்டம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராக்கிங். ஓகேவா, இந்த மாதிரி கிராக் ஆகிடும்.
இது வந்து கொஞ்சம் மிடில் சிம்டம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கார்கி லேயராக இருக்கும், ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ it reduce the economic value of fruits. சரியா? ஃப்ரூட் அந்த மாதிரி இருந்தால் யாரும் வாங்க மாட்டாங்க இல்லையா? Dry root rot of pulses caused by Macropomena fasciolina mainly infect the root. Root infect ஆகிட்டாவே நமக்கு என்ன ஆகும்? It will give the wilting symptom on above ground parts and it will produce complete drying of plants or sudden wilting. Sudden wiltingனா மொத்தமாக ஒரு 2 நாள் டிசீஸ் வந்து 2 நாள் என்னாகும்? பிளான்ட் மொத்தமாக காஞ்சிடும். சரியா? அண்ட் இட் ஆல்சோ ப்ரொடியூஸ் தி ஷ்ரெட்டிங் ஆஃப் பார்க். ஓகேவா? அந்த ரூட்டில் இருக்க பார்க் வந்து என்ன ஆகும்னா ஸ்ட்ரெட் ஆகும். சரியா? இங்கே பாருங்கள் எப்படி ஸ்ட்ரெட் ஆகிருக்கு. மேலே நமக்கு ப்ரௌன் கலரில் பார்க் இருக்கா, இங்கே வந்து பார்க் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு கீழே விழுந்துடும். ஓகேவா? அண்ட் இட் ஆல்சோ செட் தியர் ரூட்லெட்ஸ். சரியா? ரூட்டை சுற்றி சின்ன சின்ன ரூட்லெட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதுவும் விழுந்துடும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ரூட்லெட்ஸ் எதுக்காக? ஹோல்ட் அப் பண்ணுறதுக்காக, அந்த சாயிலை வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ரூட்லெட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது பிளான்ட்டு. ஸோ அந்த ரூட்லெட்ஸ் கீழே விழுந்துட்டா we can easily pull out the infected plant from soil. சரியா? ரூட் ராட் வந்திருக்குன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா அந்த பிளான்ட்டை கையோட பிடுங்கும்போது ஈஸியாக வந்துடும். ஓகே, ஈஸிலி புல்ட் அவுட் தி இன்ஃபெக்டட் பிளான்ட் ஃப்ரம் சாயில். சரியா? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்றுமே ரூட்லெட் சரியா, ரூட்லெட் எல்லாமே விழுந்துடுச்சு due to Macropomena fasciolina. This is your summer disease. Okay, 36 to 40 degree Celsius temperature இருந்தால் தான் வரும். ஓகேவா? டியூ டு மாய்ஸ்சர் ஸ்ட்ரெஸ். ஓகேவா? தண்ணி நிறையா கட்டாமல் தண்ணியே இல்லாமல் ட்ரையாக இருக்கும்போது நமக்கு இந்த டிசீஸ் வரும். Next one is collar rot of groundnut caused by Aspergillus niger. So collar rot nu பேர்லயே இருக்கு, mainly infect the collar region. So there are two types of symptoms. First one is it will infect the seeds below ground part. Okay, below ground part infect பண்ணிச்சுனா seed ஃபுல்லா கருகிடும். அப்போ வந்து நமக்கு plant வளராது. ஒருவேளை seedling stageல infect பண்ணிச்சுனா it will gives the collar rot சிம்டம். ஓகேவா? காலர் ரீஜியன் இன்ஃபெக்ட் ஆகும், பிளான்ட்டோடைய காலர் ரீஜியன் மொத்தமாக இன்ஃபெக்ட் ஆகிடும். ஓகேவா? ஸோ இன்ஃபெக்ட் ஆன பிளான்ட்டு மொத்தத்தில் இப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. சரியா? மொத்தமாக கருகிடும். சரியா? அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ இன்ஃபெக்ட் ஆன போர்ஷனுக்கும் நல்ல போர்ஷனுக்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியுது இல்லையா, அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். Next is green mold of fruits, Penicillium digitatum. This is one of post-harvest disease of fruits. Penicillium digitatum mainly infect the most of the fruits at their post-harvest stage. சரியா? ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் சிம்டம் ஆஃப் green mold. First initially affect the rind of or skin of fruits and fully cover the fruits and in severe stage it collapse the fruit. ஓகேவா? ஃப்ரூட் அடையாளமே தெரியாத மாதிரி மாறிடும். சரியா? திஸ் இஸ் யுவர் green mold. நிறையா ஃப்ரூட்ஸ் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும், இருந்தாலும் நம்ம ஆரஞ்சு மட்டும் கொடுத்துருக்கோம். Penicillium digitatum. So next one is powdery mildew of grapevine, Insulina nicator. There are several genus causing powdery mildew in several crops. சரியா? நிறையா கிராப்பில் வந்து நமக்கு வேர்ல்டில் இருக்க நிறையா பிளான்ஸ் வந்து பவுடர் மில்டியூவால் இன்ஃபெக்ட் ஆகுது. அதில் மெயின் கிராப்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரியா? அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலினா நிக்கேட்டார் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டண்ட் பவுடர் மில்டியூ காசிங் ஃபஞ்சை இன் கிரேப் பைன். பார்த்தீங்கன்னா டவுனி மில்டியூ வந்து லோவர் சர்ஃபேஸில் இருக்கும், பவுடர் மில்டியூ அப்பர் சர்ஃபேஸில் இருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் தி பவுடர் மில்டியூ seen on upper surface of the leaves. It is also infect the fruits, but it will not produce mummification, mummified fruits. சரியா? mummifiedனா சுருங்காது, ஃப்ரூட் சுருங்காது, பட் இட் காஸ் தி கிராக்கிங் சிம்டம். ஓகேவா? இன்ஃபெக்ட் ஆன ஃப்ரூட் வந்து என்ன ஆகும்னா கிராக் ஆகும், சைஸ் குறையாது. சரியா? சைஸ் குறையாமல் இட் கவர்டு பை ஒயிட் கலர் பவுடரி க்ரோத் அண்ட் இட் வில் ப்ரொடியூஸ் கிராக்கிங் சிம்டம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பவுடர் மில்டியூ ஆஃப் பிளாக் கிராம், எரிசிஃபை பாலிகோனி. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் பவுடர் க்ரோத்தை மேலே ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். சரியா? பாருங்கள் எப்படி நமக்கு சாம்பல் கொட்டி வச்ச மாதிரி இருக்கும். சரியா? ஸோ மெயின்லி இன்ஃபெக்ட் தி கியூட்டிக்கல் அண்ட் எபிடெர்மிஸ் லேயர். சரியா? கியூட்டிக்கல் லேயரையும் எபிடெர்மிஸ் லேயரையும் இன்ஃபெக்ட் பண்ணி அங்கேருந்து நியூட்ரியன்ஸ் எடுத்துக்கும். சரியா? த்ரூ ஹாஸ்டோரியம். ஸோ பவுடர் மில்டியூ ஆஃப் பெண்டி, எரிசிஃபை சிகாரசியாரம். திஸ் ஆல்சோ லுக்ஸ் லைக் என்னது சாம்பல் கொட்டின மாதிரி இருக்கும். சரியா? Next powder mildew of pigeon pea and chili, Levulula tarica. So this is your different genus. So இதில் என்ன ஒரு இதுனா Levulula tarica mainly infect the lower surface of the leaves. சரியா? ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் லோவர் சர்ஃபேஸ். சரியா? சார் இது லோவர் சர்ஃபேஸ் இன்ஃபெக்ட் பண்ணதே நம்ம டவுனி மில்டியூன்னு சொல்லலாமா? கிடையாது. சரியா? அது ஜீனஸ் வேறு, இது ஜீனஸ் வேறு. சரியா? Levulula tarica பவுடர் மில்டியூ ஃபஞ்சை இஸ் ஏ ட்ரூ ஃபஞ்சை, டவுனி மில்டியூ ஃபஞ்சை இஸ் ஏ ஃபால்ஸ் ஃபஞ்சை. சரியா? அது வேற ஏரியா, இது வேற ஏரியா. பட்
powdery mildew infect the lower surface of the leaves in pigeon pea, chilli and mulberry. சரியா, அந்த மூணு பிளான்ட்ல மட்டும் நமக்கு என்னன்னா லோவர் சர்ஃபேஸை இன்ஃபெக்ட் பண்ணும். சரியா, லோவர் சர்ஃபேஸ் கவர்டு பை பிரைட் ஒயிட் கலர் பவுடரி growth. Next one is powdery mildew of mulberry caused by Phyllectinia guttata. Phyllectinia guttata, synonyms Phyllectinia caryllae, mainly infect the lower surface. ஸோ மல்பெரி உங்களுக்கு தெரியும், செரிகல்ச்சரில் அந்த பட்டுப்புழு சாப்பிட்றதுக்காக நமக்கு இந்த மல்பெரி போடுறாங்க. இதிலேருந்து நமக்கு டிசீஸ் வந்து லோவர் சர்ஃபேஸில் வரும். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எர்காட் சுகரி டிசீஸ் ஆஃப் கம்பு காஸ்ட் பை கிளாவிசெப்ஸ் சொர்கி, சினானிம்ஸ் ஸ்பெசிலியா சொர்கி. ஸோ பேர்லேயே இருக்குது, சுகரினா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, சுகர் லைக் சப்ஸ்டன்ஸ். இட் மெயின்லி இன்ஃபெக்ட் தி ஃப்ளாரட்ஸ் அண்ட் inflorescence and it will produce the sugar like substance or honey dew like secretions from infected flowers. சரி, infected flowerல இருந்து நமக்கு honey dew like secretions வரும், caused by Claviceps sorgi. So name reason for ergot. சரியா, ergotனு எதுக்கு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it will produce enzyme that is called as ergotin. சரியா, ergotinன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எர்காட்டின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்சைம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா, நமக்கு வந்து சாப்பிட்டோம்னா நமக்கோ இல்லை மாடுக்கு வந்து ஃபீடாக கொடுக்கும்போது அந்த மாடோ சாப்பிட்டுச்சுன்னா அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வயிற்று வலி, வாந்தி, பேதி இந்த மாதிரிலாம் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் இதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணும்போது பார்த்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணணும். கையில் காலில் பட்டு நம்ம வந்து வாயில் வைக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து புண்ணு வரும். அதே மாதிரி வந்து வாந்தி பேதி வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ எர்காட்டின் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் என்சைம் present in Claviceps sorgi. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ், ஸோ இதே எர்காட்டில் என்ன ஆகுனா, கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன ஆகுனா, இந்த எர்காட் இன்ஃபெக்ட் ஆன அந்த போர்ஷன் மட்டும் கெட்டியாக மாறிடும் டியூ டு ட்ரை கண்டிஷன். சரி, அதுதான் இங்கே காட்டியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபுட் ராட் ஆஃப் ரைஸ் காஸ்டு பை ஜிப்ரெல்லா ஃபியூஜிக்ராய், ஆல்சோ கால்ட் அஸ் பக்கானே டிசீஸ் ஆஃப் ரைஸ். சரியா, ஸோ due to gibberellin, so Gibberella fujicrae produces gibberellin, so gibberellin enhances the growth of plant. சரியா, plant உடைய growth the yield வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடும். சரியா, பார்த்தீங்கன்னா இது நார்மல் பிளான்ட் குட்டியாக இருக்குது, இன்ஃபெக்ட் ஆன பிளான்ட் ஹைட்டாக எல்லோ கலரில் இருக்குது. சரியா, டியூ டு gibberellin. ஆல்சோ we can identify the disease through aerial roots. சரியா, it will produce aerial roots on nodal region. So next one is Fusarium wilt of tomato, caused by Fusarium oxysporum Pharma specialis Lycobacillus, mainly infect the root and it will produce wilting symptom, gradual wilting. So root rot க்கு wilt க்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா, wilt ரூட் ராட் இன்ஃபெக்ட் ஆன 2 நாளில் படுத்துரும். சரியா, மொத்த சடன் வில்ட்டிங் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இதுவே ஃபிசேரியம் வில்ட்னா இட் வில் ப்ரொடியூஸ் கிராஜுவல் வில்ட்டிங், ஒரு 5 நாள் 6 நாள் இல்லை மேக்ஸிமம் ஒரு 7 days வரைக்கும் மெதுவாக வில்ட்டிங் ஆகும். ஓகேவா, திஸ் இஸ் ஒரு வில்ட்டிங் சிம்டம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் திஸ் இஸ் ஒரு ரூட் சிம்டம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெம் இன்ஃபெக்ட் ஆன போர்ஷனை கட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் கிவ்ஸ் தி டிஸ்கலரேஷன் ஆன் xylem and phloem vessels. சரியா, browning of xylem and phloem vessels. This is one of the important symptom of wilt. So root rotல இந்த மாதிரி நமக்கு vascular discoloration இருக்காது. ஓகேவா, wiltல நமக்கு vascular discoloration இருக்கும். ஓகேவா, why? Because pathogen take the nutrients from xylem and phloem tissues. So next one is Panama wilt of banana. So the name reason is the wilt of banana first reported from Panamaங்கிற ஏரியால இருந்து ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. Fusarium oxysporum Pharma specialis cubans. It will produce the wilting symptom. The infected plant gives the skirt like appearance. Skirtனா அந்த லீஃப்லாம் வந்து அந்த வாட்டர் லீஃப் இருக்கு இல்லையா, yellowing and dried leaves hang around the plant or pseudostem and it will produce the skirt like appearance. So அந்த பிளான்ட்டுக்கு வந்து பாவாடை கட்டின மாதிரி எப்படி இருக்குன்னா, அந்த ட்ரைடு லீவ்ஸ்லாம் சுற்றி தொங்கிட்டு இருக்கும். அதை நம்ம பார்க்குறதுக்கு சூடோஸ்டம் மறைச்சிரும், அது பார்க்குறதுக்கு ஸ்கர்ட் மாதிரியே இருக்கும். சரியா, ஸோ திஸ் இஸ் ஒரு கம்ப்ளீட்லி wilted plant. ஓகேவா, wilting symptom இப்படி தான் இருக்கும். பாருங்கள், பின்னாடி நல்ல ஹெல்த்தி பிளான்ட்டு, இங்கே இருக்கிறது மட்டும் இன்ஃபெக்டட் பிளான்ட். ஸோ இன்ஃபெக்டட் பிளான்ட் எப்படி சார் நம்ம wiltன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா, த்ரூ இன்டர்னல் டிஸ்கலரேஷன் ஆஃப் வாஸ்குலர் சிம்டம். ஓகேவா, வாஸ்குலர் சிஸ்டம். ஓகேவா, இது வந்து உங்களோட ஹெல்த்தி பிளான்ட் எப்படி ஒயிட் கலரில் இருக்கா, இதுவே இன்ஃபெக்டட் பிளான்ட்னா இட் வில் ப்ரொடியூஸ் நெக்ரோட்டிக் லீசன்ஸ் ஆன் வாஸ்குலர் டிஷ்யூஸ். ஓகேவா,
ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒரு சிவியர் சிம்டம் ஆஃப் வில்ட்டு. ஸோ வில்ட் இன்ஃபெக்ட் ஆன பிளான்ட்டுடைய உள்பக்கம் இப்படி தான் இருக்கும். அதே மாதிரி அதை கிராஸ் வாக்கில் கட் பண்ணிங்கன்னா ரவுண்டாக சிம்டம் தெரியும். இதுவே நீல் வாக்கில் கட் பண்ணிங்கன்னா இட் கிவ்ஸ் தி ஸ்ட்ரீக் லைக் அப்பியரன்ஸ். ஓகேவா? So next one is mango anthracnose, Coltotrichum gliosporioides. So important symptom of anthracnose is spitting symptom. It will produce spitting symptom or depressed spots on leaves and fruits. சரியா? Mainly anthracnose infect all the aerial parts of plant, especially fruit and leaf. ஓகேவா? லீஃபை பொறுத்த வரைக்கும் it gives the pitting symptom. பிட்டிங்னா லைட்டாக உள்ளே போன மாதிரி இருக்கும், அந்த ஸ்பாட் வந்து லைட்டாக உள்ளே இறங்கின மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் பிட்டிங் சிம்டம் ஆர் டிப்ரெஸ்ட் சிம்டம். ஸோ இந்த மாதிரி சிம்டம் மெயின்லி ப்ரொடியூஸ் பை anthracnose. ஓகேவா? ஸோ இன் சிவியர் ஸ்டேஜ் இட் கிவ்ஸ் தி சாட் ஹோல் சிம்டம். சாட் ஹோல்னா SHOT, சாட் ஹோல். சரியா? சாட் ஹோல் மீன்ஸ் நம்ம துப்பாக்கியில் சுட்டா எப்படி ஹோல் இருக்குமோ அந்த மாதிரி இட் வில் ப்ரொடியூஸ் சாட் ஹோல் சிம்டம் அட் தேர் சிவியர் ஸ்டேஜ். ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு ஸ்பாட் ப்ரொடியூஸ் ஆன இடத்துல அந்த இடம் காஞ்சிட்டு கொஞ்ச நாள் என்ன ஆகிடும், அந்த காஞ்ச இடம் மட்டும் விழுந்துடும். விழுந்த பிறகு நமக்கு இட் வில் ப்ரொடியூஸ் சாட் ஹோல் சிம்டம். சரியா? ஸோ பிட்டிங் சிம்டம் இன் ஃப்ரூட்ஸ். சரியா? ஃப்ரூட்டில் எப்படி பாருங்கள், அந்த டிப்ரெஸ்டு சிம்டம் இதில் நல்லா உங்களால் பார்க்க முடியும். சரியா? ஆல்சோ இன்ஃபெக்ட் தி ஸ்டெம் இன்ஃபெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அந்த மாதிரி கருகிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மேங்கோ ஆந்த்ரக்னோஸ். அதில் வந்து ஃப்ரூட் சிம்டம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இதெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிடும்போது பார்த்துருக்கலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பிளாஸ்ட் ஆஃப் ரைஸ், பைரிகுலேரியா ஒரைசியா, ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் டிசீஸ், ஹிஸ்டாரிக்கல் டிசீஸ் இன் ஸ்ரீலங்கா. ஓகேவா? இட் வில் ப்ரொடியூஸ் ஐ ஷேப்டு ஆர் ஸ்பிண்டில் ஷேப்டு ஸ்பாட்ஸ் ஆன் தி லீவ்ஸ். சரியா? லீஃபில் ஸ்பிண்டில் ஷேப்டு ஸ்பாட் இருக்கும், பார்க்குறதுக்கு கண்ணு மாதிரியே இருக்கும். உள்ள ஒரு சின்ன ஒயிட் கலர் ஸ்பாட்டோட நமக்கு வந்து கண்ணு மாதிரியே இருக்கும். அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். தி ஸ்பாட்ஸ் கோயிலஸ் டுகெதர் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் தி பிளைட்டிங் சிம்டம் ஆர் பர்னிங் அப்பியரன்ஸ். சரியா? அந்த ஸ்பாட்டில் ஒன்னோட ஒன்று இணைஞ்சிட்டு பர்னிங் அப்பியரன்ஸை கொடுக்கும் நமக்கு. So next one is rice sheath blight, mainly infect the sheath portion. Sheath portion உங்களுக்கு தெரியுமில்ல, the leaf like structure covers the stem portion of rice. சரியா? இதான் உங்களுக்கு வந்து இந்த sheath portion. அந்த sheath portion நமக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், irregular lesions ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். irregular lesions with dark margin. சரியா? டார்க் மார்ஜின் இருக்கும், நடுவில் கிரே சென்டர் இருக்கும். ஓகேவா? கிரே சென்டர்டு ஸ்பாட்ஸ் வித் டார்க் மார்ஜின் மெயின்லி அப்பியர் ஆன் வாட்டர் லெவல். சரியா? வாட்டர் லெவலில் பிளான்ட்டோடைய வாட்டர் லெவலில் நமக்கு டிசீஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு சிவியர் சிம்டம். திஸ் இஸ் யுவர் இனிஷியல் சிம்டம் ஆஃப் சீட் பிளைட். ஸோ கிளியர் பிக்சர் ஆஃப் சீட் பிளைட் பார்த்தீங்கன்னா டார்க் மார்ஜின் அண்ட் கிரே கலர் சென்டர் இருக்கும். ஓகேவா? டார்க் மார்ஜின். So next one is coffee rust, Hemilia vestratrix. So rust is one of the important disease in our coffee, kambu, sorghum, maize, etc. So it will produce yellowish orange rust pustules. Pustules means combination of or combined spores. சரியா? ஸ்போர் ஒரு 1000 ஸ்போர் 2000 ஸ்போர் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு பஸ்டியூல் மாதிரி மேலே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஓகேவா? yellowish orange ரஸ்ட் பஸ்டியூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செந்தூர கலரில் இருக்கும். செந்தூரம் தெரியும் இல்லையா? அந்த கலரில் இருக்கும். பஸ்டியூல்ஸ் ஆன் லோவர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி லீவ்ஸ், மெயின்லி இன்ஃபெக்ட் தி லோவர் சர்ஃபேஸ். ஸோ கரஸ்பாண்டிங் அப்பர் சர்ஃபேஸ் கிவ்ஸ் தி நெக்ரோட்டிக் அப்பியரன்ஸ். சரியா? இன் சிவியர் கேஸ் இட் வில் ப்ரொடியூஸ் நெக்ரோட்டிக் அப்பியரன்ஸ் ஆன் அப்பர் சர்ஃபேஸ். சரியா? ஸோ இதனால் என்ன இது வரும்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ இது வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜ். இனிஷியல் ஸ்டேஜில் எல்லோ கலரில் இருக்கும், சிவியர் ஸ்டேஜில் நமக்கு ஆரஞ்சு கலரில் மாறும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சொர்க்கம் ரஸ்ட், பக்சினியா கிராமினிஸ். ஸோ இது ஆக்சுவலாக கம்பு ரஸ்ட்டு, சொர்க்கம்னு எழுதியிருக்கு, சாரி. இது வந்து கம்பு. Kambu rust caused by Puccinia graminis. It mainly infect the upper surface of the leaves. It will produce rusty appearance. So ரொம்ப ரஸ்ட் பஸ்டியூல்ஸ் வந்து லூஸாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். சரியா? காம்பேக்டாக இருக்காது, ரொம்ப லூஸாக இருக்கும். நீங்கள் கையில் தொட்டிங்கன்னா கையோட வர மாதிரி இருக்கும். சரியா? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சொர்க்கம் ரஸ்ட், பக்சினியா சொர்கி. ஸோ வாட் இஸ் தி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கம்பு ரஸ்ட் அண்ட் சொர்க்கம் ரஸ்ட் மீன்ஸ், கம்பு ரஸ்ட் ரொம்ப லூஸாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். சொர்க்கம் ரஸ்ட் ப்ரெசென்ட் அஸ் காம்பேக்ட் ஒன். காம்பேக்ட் மீன்ஸ் ஃபஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துட்டு ஒரு பஸ்டியூல் மாதிரி ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஓகேவா? இன் சிவியர் கேஸ் திஸ் பஸ்டியூல்ஸ் பர்ஸ்ட் அண்ட் ரிலீஸ் தி ஸ்போர்ட்ஸ். ஓகேவா? காம்பேக்ட் ரஸ்ட். சொர்க்கமுக்கும் ரஸ்ட்டுக்கும் வித்தியாசம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சொர்க்கம் ப்ரொடியூஸ் தி லூஸ் ரஸ்ட்,
Kambu produce the loose rust, sorghum produce the compact rust. So next, loose mud of wheat, Ystulagon nuda, one of the important disease in wheat. So இது வந்து உங்களுக்கு ஹெல்த்தி, இது இன்ஃபெக்டட். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி கிரெயின்ஸ் கன்வெர்டட் இன்டு கால்ஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியலையா, ஒரு வேஸ்ட் பேக் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும். அந்த பேக்குள்ளார என்ன இருக்குன்னா ஸ்போர்ஸ் இருக்கும். சரியா, at the severe stage this galls ruptured and it will produce black color or brown color spores. இந்த மாதிரி ஸ்போரா மாறிடும். சரியா, ஸோ கிரைன் ஸ்மட் ஆஃப் சொர்க்கம். ஸோ ஸ்மட்லேயே நிறைய வகைகள் இருக்குது. அதில் வந்து வீட் ஸ்மட் பார்த்தீங்க, இப்போ வந்து கிரைன் ஸ்மட் ஆஃப் சொர்க்கம். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி கிரெயின்ஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஒயிட் கலர் கால் மாதிரி மாறிடுச்சு. திஸ் கால்ஸ் கண்டைன்ஸ் தி பிளாக் கலர் ஸ்போர்ஸ். சரியா, இந்த கால் வந்து க்ரீமி ஒயிட் கலரில் இருக்கும், பட் உள்ளே இருக்கிற ஸ்போர்ஸ் வந்து ரொம்ப பிளாக் கலரில் இருக்கும். சரியா, காஸ்ட் பை ஸ்போரிசோரியம் சொர்க்கி. ஸோ இன்ஃபெக்டட் இயர்கட் வித் க்ரீமி ஒயிட் கால்ஸ். சரியா, கால் பாருங்கள் எப்படி மொத்த இயர்கட்டும் எப்படி மாறி இருக்கு, நமக்கு வந்து காலாக மாறிடுச்சு. சரியா, இன்னும் கொஞ்ச நாள் போச்சுன்னா அது என்ன ஆகும், இந்த கால் எல்லாமே உடஞ்சிட்டு நமக்கு ஸ்போர்ஸ் வெளியே வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் காமன் ஸ்மட் காஸ்ட் பை Ystilago madis. ஸோ நேம்லேயே இருக்குது, மேடிஸ் மீன்ஸ் நமக்கு வந்து மக்காச்சோளத்தை இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது. பாருங்கள் எவ்வளோ சிவியர் இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆர் ரேண்டம் grains converted into white color galls. சரியா, in severe stage it will produce black color spores. பாருங்க அப்படியே பர்ஸ்ட் ஆகிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக black color spores ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். So stinking smut of wheat. What is meant by stinking? Stinking means it gives the bad odor. Odor means bad smell கொஞ்சம் கொடுக்கும். சரி, அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். Stinking smut or bunt is nothing but smut with bad odor or bad smell. சரியா, ஸோ இன்ஃபெக்டட் பிளான்ட் இது. உங்களுக்கு வந்து ஹெல்த்திக்கும் இன்ஃபெக்டடுக்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசம் காட்டியிருக்காங்க. ஸோ கிரெயின்ஸ் கன்வெர்டட் இன்டு கால்ஸ் அண்ட் இட் வில் ப்ரொடியூஸ் பிளாக் கலர் ஸ்போர்ஸ் வித் பேட் ஓடர். So next one is blister blight of tea, Ixobasidium vexans. Mainly target the lower surface of the leaves. It will produce white color blisters on lower surface of the leaves. சரியா, that's why it is called as blister blight of tea. In severe stage, these infected portions produce the necrotic lesions. சரியா, so above plant parts or surface of the leaves, upper surface of the leaves produce the concave region. So நமக்கு வந்து lower surfaceல blister means convex region. இதுவே நமக்கு வந்து lower surfaceல concave region ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். yellow color concave region ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். blister blight of tea. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மஷ்ரூம்ஸ். இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே டிசீஸ் பேத்தோஜன்ஸ். ஸோ நம்ம பிளான்ட் பேத்தாலஜியில் பேத்தோஜனை பற்றி மட்டும் படிக்க போகிறதில்ல. ஆல்சோ we will study about edible microorganisms or beneficial microorganisms. ஸோ இந்த மஷ்ரூம் எல்லாமே பெனிஃபிஷியல் மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தில் வருது. சரியா, சம் ஆஃப் தி மஷ்ரூம்ஸ் ஆர் எடிபிள், சம் ஆஃப் தி மஷ்ரூம்ஸ் ஆர் நான் எடிபிள். அதில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் இஸ் pink oyster mushroom, Pleurotus eos. So there are several varieties in oyster mushroom. அதில் வந்து நான் ஒரு முக்கியமான வெரைட்டி மட்டும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன், மற்றதெல்லாம் பின்னாடி பார்ப்போம். ஓகேவா, ஸோ oyster mushroom is one of the important edible mushroom in India. சரியா, oyster mushroom நிறைய இடத்துல ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரியா, ஸோ மஷ்ரூம்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் ஃப்ரூட்டிங் பாடிஸ் ஆஃப் ஃபஞ்சை. சரியா, ஸோ ஃபஞ்சைனா உங்களுக்கு தெரியும், இட் இஸ் லைக் பிளான்ட். ஓகே, பிளான்ட் மாதிரியே தான், பட் ஃபஞ்சை இஸ் ஏ பிளான்ட், பட் வி கான்ட் டிஃபரன்சியேட் இன்டு லீஃப், ஸ்டெம், ரூட் எக்ஸெட்ரா. சரியா, அது வந்து பிளான்ட்டு, ரூட்டு அந்த மாதிரி டிஃபரன்சியேட் பண்ண முடியாது, எல்லாமே ஒரே கலரில் ஒரே மாதிரி இருக்கும். சரியா, ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இட் வில் ப்ரொடியூஸ் ஃப்ரூட்டிங் பாடி லைக் பிளான்ட் மாதிரி நமக்கு ஃப்ரூட்டிங் பாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் டு ப்ரொடியூஸ் தி ப்ராஜெனி ஆர் ஸ்போர்ஸ். சரியா, இந்த மஷ்ரூம்ங்கிறது எதுக்காகனா ப்ராஜெனி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ அந்த ப்ராஜெனி எங்கே இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்டிங் பாடியோட அடிப்பக்கத்தில் இருக்கும். சரியா, அடிப்பக்கத்தில் நமக்கு ஃப்ரூட்டிங் அந்த ப்ராஜெனி ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த ஸ்போரை வச்சு திரும்பி நமக்கு வளர ஆரம்பிக்கும். சரியா, உங்களுக்கு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒரு பழமொழி தெரியும், நேற்று பேஞ்ச மழையில் இன்றைக்கி முளைச்ச காலம். அது எப்படின்னா, ஸ்போர் வந்து மண்ணில் விழுந்து கிடக்கும். எப்போ வந்து நமக்கு ஃபேவரபிள் கண்டிஷன், அதாவது ஹை மாய்ஸ்சர், மஷ்ரூமுக்கு ஹை மாய்ஸ்சர் தேவை, இட் ரெக்வயர்ஸ் ஹை மாய்ஸ்சர். ஸோ எப்போ வந்து அந்த ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் வருதோ அப்போ மஷ்ரூம் வளர ஆரம்பிக்கும். சரியா, ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் மில்கி மஷ்ரூம். நேம் ரீசன் இஸ் டியூ டு ஒயிட் கலர், மில்கி ஒயிட் கலரில் இருக்கிறத அப்படி சொல்கிறோம். காஸ்ட் பை கேலோசைப் இண்டிகா. So next one is button mushroom, Agaricus bisporus, looks like buttons.
one of the important economically important mushroom. Okay, what? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பேடிஸ்ட்ரா மஷ்ரூம், வால்வரியல்லா வால்வேசியே. ஸோ இங்கே ஒரு எல் மிஸ் ஆகிடுச்சு, வால்வேசியே எல் வரும். ஓகேவா, எல் வால்வேசியே. ஸோ பேடிஸ்ட்ரா மஷ்ரூம் மெயின்லி produced from Padistra, that's it is called as Padistra mushroom, Valvariella valvaceae. சரியா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பாய்ஸ்னஸ் மஷ்ரூம். இது வரைக்கும் பார்த்த நாலுமே உங்களுக்கு வந்து எடிபிள். ஃபோர்த் ஒன் இஸ் பாய்ஸ்னஸ் அமானிட்டா ஸ்பீசிஸ், ஒன் ஆஃப் தி டேஞ்சரஸ் மஷ்ரூம் இன் வேர்ல்டு. சரியா, கலராக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் tangerine of coconut, Ganoderma lucidum. ஸோ இட் மெயின்லி இன்ஃபெக்ட் தி ஃபாரஸ்ட் ட்ரீஸ். ஓகே, காடுகளில் இருக்கிற ட்ரீஸையும் அண்டு நம்ம கோகனட்டை இம்பார்ட்டண்ட்டாக இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது. மெயின்லி இன்ஃபெக்ட் தி காலர் ரீஜியன், இதுவும் காலர் ரீஜியன் தான். சாயிலிருந்து 1 மீட்டர் வரைக்கும் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும். சரியா, இட் வில் ப்ரொடியூஸ் திஸ் டைப் ஆஃப் ஆர்னமெண்டல் மஷ்ரூம்ஸ், உட்டி மஷ்ரூம். சரியா, கேனடர்மா இஸ் நத்திங் பட் உட்டி மஷ்ரூம். இது சாப்பிட முடியாது, இதுவும் நான் எடிபிள் தான். உட்டு மாதிரியே இருக்கும், பார்க்குறதுக்கு மரம் மாதிரியே இருக்கும், பட் வந்து இது மஷ்ரூம், இது ஒரு ஃபஞ்சை. சரியா, ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நடுவுலாம் ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது, சுற்றி ஒயிட் கலரில் இருக்கும். ஒரு தஞ்சாவூர் வில்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டிசீஸ் வந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து கோகனட் கிவ்ஸ் தி வில்ட்டிங் அப்பியரன்ஸ். சரியா, ஏன்னா இது வந்து அடிப்பக்கத்திலிருந்து இட் சக் தி நியூட்ரியன்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்டெம் ஆர் ட்ரங்க் ஆஃப் தி கோகனட் பிளான்ட். ஸோ கோகனட் பிளான்ட்லேருந்து நியூட்ரியன்ஸ் உறிஞ்சிறதால நமக்கு என்னன்னு சொல்கிறோம், வில்ட் டிசீஸ்னு சொல்கிறோம். நமக்கு நியூட்ரியன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாவே மேலே நியூட்ரியன்ஸ் போகாது, அதனால் மேலே இருக்க லீவ்ஸ் எல்லாம் வாடிடும். சரியா, ஸோ எதுக்கு தஞ்சாவூர்னு சொல்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட்டட் ஃப்ரம் தஞ்சாவூர். சரியா, தஞ்சாவூர் வில்ட் ஆஃப் கோகனட் caused by Ganoderma lucidum. So this is about your diseases, plant diseases and symptoms of eukaryotes. ஸோ இது ஒரு சிம்பிள் சிம்டம்ஸ் தான். சரியா, உங்களுக்கு தெரியணும் சிம்டம்ஸ்னால் இப்போ என்னென்ன உங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா, இப்போ பிளான்ட் பேத்தாலஜி ஃபஸ்ட்டு படிக்கிறீங்க. ஸோ பேசிக்காக சும்மா சொல்லியிருக்கேன். இதில் நிறைய டிஃப்ரென்சியேஷன்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் வந்து போக போக படிப்போம். சரியா, திரும்ப சிம்டம்ஸை பார்த்துக்கிட்டே இருங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்கும். ஓகேவா, ப்ளீஸ் see the symptoms again and again to remember that. ஓகேவா, தேங்க்யூ.